screen. The first rule of counting is the multiplication rule. I will state that rule here. If an operation can be performed in n1 ways, if an operation can be performed in n1 ways, and for each these n1 ways another operations or second operations can be performed in n2 ways, then the two operations can be performed together in n1 into n2 ways, that is multiplication of n1 and n2. So if an operation can be performed in n1 ways and if for each of these a second operation can be performed, a second operation can be performed, a second operation can be performed to in n2 ways, in n2 ways, then the two operations can be performed together, then two operations can be performed together in n1 multiplied by n2 ways. This is multiplication rule. You may call it as fundamental principle of counting. एखादं ऑपरेशन्स n1 वेज मध्ये होत असेल तर प्रत्येक n1 साठी सेकंड ऑपरेशन्स हे n2 वेज होत असेल तर टुगेदर हे दोन ऑपरेशन करायचे असतील परफॉर्म, तर टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी द प्रॉडक्ट n1 इंटू n2. द मल्टिप्लिकेशन रूल हा प्रॉब्लेममध्ये आपण अप्लाय केला बरेच वेळा आणि याला आपण एक्सटेंड करू शकतो. आणखी तिसरं ऑपरेशन असेल n3 वे मध्ये तर n1 इंटू n2 इंटू n3 वेज तीन ऑपरेशन्स एकत्र करायचे असतील तर अँड सो ऑन के ऑपरेशन्स ॲट द सेम टाइम परफॉर्म करत असाल आणि प्रत्येकाचं नंबर ऑफ वेज हे n1 n2 nk असेल तर त्यांचा प्रॉडक्ट काय करेल टुगेदर नंबर ऑफ वेज तुम्हाला रिप्रेझेंट करेल. सिंपल एक्झाम्पल जे सुरुवातीला आता डिस्कस केलं होतं आपण, हाऊ मेनी सॅम्पल पॉइंट्स आर इन द सॅम्पल स्पेस, how many sample points are in the sample space, when a pair of dice are tossed once, when a pair of dice are thrown once. So first die can land in any one of 6 ways. पहिली डाय आपण त्याला हे 6 वेज असतील म्हणजे फेस ऑन द डाय, the number 1 2 3 4 5 6, there are 6 choices, and for each of these the second die can land into another 6 ways. So total number of ways in the sample space are 6 into 6, that is 36. You can list it. Suppose on the first die 1 occurs, पहिल्या डायला 1 ऑकर आला तर सेकंड डाय मध्ये काय होऊ शकतं 1 2 3 4 5 6 असे 6 येतील. पुन्हा सेकंड आलं तर 1 2 3 4 5 6 म्हणजे आपण 1 1 1 2 1 3 असं लिहितो त्याप्रमाणे, अँड सो ऑन 3 4 5 6 प्रत्येकाला 6 6 आहेत. तर हे काउंट केलं आपण 6 + 6 + 6 दॅट इज 36 वेज. तर मल्टिप्लिकेशन रूल आपण या ठिकाणी अप्लाय करतो. ते जर 3 डायस असेल तर 6 × 6 × 6 3 टाइम्स यू कॅन राईट. So first die can land in any one of n1 equal to 6 ways, and for each of these ways the second die can also land in n2 equal to 6 ways. Therefore the pair of dice can land into n1 into n2, that is 36 possible ways. That is the number of sample points in this experiment. Okay, we'll have another example regarding the counting.
a developer of new subdivision, offers a prospective home buyer, घराचे प्लॅन आहेत, a prospective home buyers a choice of Tudor, rustic, colonial and traditional. Exterior styling आहे, exterior styling. ओके, एक्सटेरियर स्टायलिंग इन, आता बाहेरची स्टायलिंग करतोय आपण यामध्ये. होम बायर्स अ चॉईस ऑफ, म्हणजे होमचे हे ट्युडर, रस्टिक, कॉलोनियल, ट्रॅडिशनल हे 4 प्रकार आहे. आणि एक्सटेरियर स्टायलिंग कशामध्ये आहे, तर रॅन्च, 2 स्टोरी, अँड स्प्लिट लेवल. इथं 3 चॉईसेस आहे एक्सटेरियर स्टायलिंग. आणि होम बायर्सचे महत्त्वाचे 4 चॉईसेस, ट्युडर, रस्टिक, कॉलोनियल अँड ट्रॅडिशनल. तर क्वेश्चन आहे, हाऊ मेनी डिफरंट वेज कॅन बायर ऑर्डर, एखादा विकत घेणारा किती वेज असतील त्याला की वन ऑफ these homes with this facility can be purchased. So question I will write, in how many ways can a buyer order one of these homes? We can verify this multiplication rule by using the tree diagram. It is clearly N1 has 4 choices. Which 4 choices? The Tudor, rustic, then colonial and traditional. These 4 choices for N1. And in the exterior styling there are 3 choices, ranch, 2 story and split level. So total number will be 4 into 3, that is 12. So 12 possible homes are there, but we can verify it by using tree diagram. So I have exterior style and floor plan is given. And suppose this is your one home. So exterior style is of Tudor, then second rustic, third colonial. That home can be traditional also. Okay. This is for food. This is for traditional. Okay. Now for each of these we have floor plans, 3 floor plans. 1, 2, 3. It also has 3 floor plans, 1, 2, 3. That what are the plans? Ranch, 2 story and split level. So each has 3 choices of the floor plan. So what you do? You have Tudor and ranch. This is one way. Tudor and 2 story, second way. Tudor and split level, third way. So this Tudor and ranch. Okay, here are the 4 plans.
and you are writing all the possibilities. So this 3 plus 3 plus 3 4 times. So for each of these have 3 possible outcomes. So 3 into, and here there are 4 total. 1, 2, 3, 4. So your n1 is 4 and n2 is 3. So total number of home options are 12. This is explained in the tree diagram with the multiplication rule. Directly you can write, no need to have tree diagram. You just write n1 equal to 4 because there are 4 exterior styling and 3 4 plans. So n2 equal to 3. So n1 into n2 4 into 3 12. You can write answer for this example. Now that multiplication rule I can expand further it. If an operation can be performed in n1 ways, first operation can be performed in the n1 ways, and if for each of these second operation can be performed in n2 ways, for each of these second operation can be performed in n2 ways, another for each of these first two, या दोघांसाठी each of these first two n3 ways आणखी एक ऑपरेशन म्हणजे आता हे पहिले n1 into n2 याला प्रत्येकाला n1 into n3 याचा प्रत्येकाला पुन्हा असं त्या प्रकारे. तर असं करत करत ॲड सो ऑन करत गेलो तर एन के म्हणजे केज स्टेपला जाऊत आपण म्हणजे फॉर द सिक्वेन्स ऑफ के ऑपरेशन्स. तर टोटल नंबर ऑफ वेज इथं काय असतील n1 into n2 into n3 into nk टुगेदर परफॉर्म केले आपण ते. तर the sequence of k operations can be performed into n1 n2 n2 into n3 केले. एक्स्ट्रा पण इंडक्शन प्रमाणे एनालाइज केलं, पहिलं दोघांसाठीच केलं होतं. यू कॅन जनरलाइज इट. पण प्रत्येकाला करस्पॉन्डिंग मागच्या दोघांसाठी हे n3 वे असावे, तिघांसाठी n4 वेज असतील, चौघांसाठी n5 असं करत करत आपल्याला के सिक्वेन्स लावायचे त्या ठिकाणी. तो रिझल्ट तुम्ही नंतर देऊ शकता. हा मल्टिप्लिकेशन रूलला थोडक्यात आपण काय केलं, एक्सटेंड केलं. याच्या आधारित आता एक्झाम्पल पाहूत आपण. आणि ह्या गोष्टी आपल्याला प्रॉबिलिटी काढताना काउंटिंग करण्यासाठी लागतात. पण हाऊ मेनी लंचेस कन्सिस्ट ऑफ, how many lunches consisting of a soup. आता लंच मधला ऑप्शन आहे, त्या लंच मध्ये सूप असावं, सँडविच असावं, सूपचे प्रकार आणि याचे सँडविचचे प्रकार दिलेले असतील, डेझर्ट आणि सोबत एक ड्रिंक. हे कॉम्बिनेशन असेल त्या प्लेटचं. आर पॉसिबल. इफ वी कॅन सिलेक्ट 4 सूप्स, सूप्सचे प्रकार 4 आहेत. इफ वी कॅन सिलेक्ट 4 soups, 4 types of soups आहेत, 3 kinds of sandwiches, 5 desserts and 4 drinks. जे काय लंचचं कॉम्पोजिशन आहे 4 आहेत या ठिकाणी. सँडविच आहे लंचमध्ये, सूप आहे, डेझर्ट आणि सोबत एक ड्रिंक. तर पहा या प्रत्येकाला चॉईसेस दिलेत. So soups have 4, there are 4 types of soups. So you can say n1 equal to 4. There are 3 kinds of sandwich. So you can say n2 equal to 3. There are how many types of desserts? There are 5 types of desserts. So you can say n3 equal to 5. And drinks, there are 4 types of drinks. So n4 equal to 4. आणि हे कॉम्पोजिशन एकच ॲट अ टाइम आहे. आपल्याला किती प्रकारचे लंचेस तयार होतील या ठिकाणी, n1 into n2 into n3 and 4. So 4 into 3 into 5 into 4. So this product goes to 240. So there are 240 ways
240 डिशेस तयार होतील या सगळ्याचं कॉम्बिनेशन केलं तर. त्यापैकी मग तुम्ही जे कोण असेल ते त्यापैकी एक सिलेक्ट केलं. सो डिफरंट वेज ऑफ टू चूज लंच इज 240. different ways to choose lunch is 240. Another example, while reading example you have to read carefully it. How many even 3-digit numbers, even 3-digit numbers can be formed these type of examples can help you in your quantitative aptitude also. Can be formed from the digits 1, 2, 5, 6, and one more digit is there, and 9. How many even 3-digit, even word is important here. How many even 3-digit numbers can be formed by using these 4 digits? If each digit can be used only once. If each digit can be used once. एकदाच वापरायचे. आता मी तो नंबर 3 अंकी संख्या कसा तयार होईल ते लिहितो अगोदर या ठिकाणी. You have unit place, you have tens place, and you have 100 place, and there are total 4 numbers. So to get number as even number असण्यासाठी युनिट प्लेसला काय असायला लागतं? 2 आणि 6. 2 आणि 6. So there are only 2 choices. So मी या ठिकाणी याला n1 म्हणतो. n1 has only 2 choices. Now there is nothing to do with hundreds and 10 place. So how many, आणि एकदा काय digit once it is used, एक डिजिट वापरलं तर परत वापरायचं नाही. म्हणजे ह्या युनिट प्लेसला एक डिजिट वापरलं गेलं तर ह्या टेन्स प्लेसला तुम्ही काय करणार आहात की राहिलेले नंबर वापरणार आहेत. म्हणजे 2 आणि 6 पैकी एक गेला तर खाली किती राहिले? याला काय काय चॉईसेस आता? 1, 5, 9. 2 आणि 6 पैकी समजा एखाद्याने 2 वापरला तर 6 राहिली. तर एक आणखी एक आहे 2 और 6, जो दोघातला शिल्लक असेल तो. म्हणजे हिअर देर आर टोटल 4 वेज. सो n2 इज 4. वन्स एकदाच वापरायचं डिजिट आपल्याला. तर इव्हन येण्यासाठी तुम्ही इथं 2 किंवा 6 लिहू शकता. 2 लिहिलं तर इथं 2 येणार नाही, आणि 6 लिहिलं तर इथं 6 येणार नाही, म्हणून 2 or 6 लिहिलं. So for the 10 positions, you have how many choices? You have 4 choices. And now tell me how many choices for 100 position? That is n3. 100 position ला काय येईल? याच्यापैकी एक जाणार आहे, 4 पैकी एक कट होणार आहे. कारण आपण काय म्हटलंय, एच डिजिट तुम्हाला एकदाच वापरायचे. एच डिजिट कॅन बी यूज वन्स आहे. म्हणजे ह्या 4 पैकी कोणतंही एक वापरलं तर पुढे काय चॉईस राहतील? त्याचे 3 राहतील. तर आता हाऊ मेनी इवन 3-digit नंबर, तर या सगळ्यांचा प्रॉडक्ट येईल सरळ सरळ. याचा प्रॉडक्ट किती? 4 × 2 × 3. सो इट इज 24. देर आर 24 सच नंबर. 24 इवन नंबर आहेत. त्याच्यामध्ये ह्या दिलेल्या 5 नंबरपैकी तुम्ही काय केले? प्रत्येक नंबर हा एकदाच वापरला. असं तुम्ही 24 वेळा लिहू शकता 3 अंकी संख्या जी इवन असेल आणि प्रत्येक डिजिट हे एकदाच वापरलं असेल. एकदाच वापरलं हे महत्वाचं आहे. एकदाच वापरायचं. प्रत्येक सेंटेन्स हे केअरफुली रीड करत चला. ते तर आपण नंबरची थोडीशी अरेंजमेंट केल्यासारखं पाहिलं आपण. सीन आता मेनी सिच्युएशन असे येतात की तुम्हाला त्या ठिकाणी काहीतरी अरेंजमेंट करायची असते, आणि ज्या वेळेस तुम्ही अरेंजमेंट करता त्या त्यावेळेस एक टर्म येते प्रॉब्लेटमध्ये. दॅट टर्म इज कॉल्ड ॲज परम्युटेशन. सो आय विल डिफाईन दॅट परम्युटेशन हिअर. A permutation is an arrangement. A permutation is an arrangement. Is an arrangement of all, सगळ्यांची अरेंजमेंट असेल, किंवा ऑर पार्ट्स
ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑल किंवा काही त्याचे पार्ट्स ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑलची परमिटेशन करायची असेल तर तो n फॅक्टोरियल वेज आहेत. आता उदाहरणाद्वारे एक्सप्लेन करतो की समजा सिटिंग अरेंजमेंट आहे 1 2 3 4 5 6 या रोल नंबरची. सगळ्यांचीच अरेंजमेंट करायची. तर किती वेळा बसू? 6 पर्सन्स आहेत समजा, 6 पर्सन्स. तर इथं फर्स्ट पर्सनला किती, प्रत्येक पर्सनला किती चॉईस आहेत? एकदा सीट झाला तर 6 चॉईसेस आहेत. एकदा जागा फुल झाली, पर्सन किती राहिले? 5 राहिले. कोणतरी एक ते 6 पैकी पर्सन बसेल. सेकंड प्लेसला किती चॉईसेस आहेत? 5 चॉईसेस आहेत. थर्ड प्लेसला 4 चॉईसेस आहे. फोर्थ प्लेसला 3 चॉईसेस आहे. फिफ्थ प्लेसला 2 चॉईसेस आहे. आणि एकदा सर्व सीट्स फुल झाल्या तर शेवटच्या प्लेसला फक्त 1 चॉईसेस आहे. सो 6 फॅक्टोरियल. म्हणजे जर तुम्ही नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट केलं, या n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हे 6 ऑब्जेक्ट्स आहेत. नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट केलं तर ते नंबर काय असतो? n फॅक्टोरियल. इथं उदाहरण म्हणून आपण 6 लिहिलेलं आहे. पण जर तेच असं केलं की हे दोन सोबत ठेवायचे, कुठं जाऊ हे दोन सोबत ठेवायचे, यांची अरेंजमेंट काय करायची? 6 पैकी 2 म्हणजे 6p2 या प्रकारे. these two sitting together, either they sit here, maybe sit here for these 2 boxes, any 2 boxes. म्हणजे 6 पैकी 2 बॉक्सेसला एक समजायचं, त्याप्रमाणे अरेंजमेंट करायची. 6 म्हणजे अरेंजमेंट ज्या ठिकाणी येईल त्या ठिकाणी परमिटेशन हा वर्ड वापरायचा. So I will write the theorem regarding this permutation that we have discussed just now. The number of permutations of n distinct objects is n factorial. We can prove it easily. So first place, second place, third place, and so on n place. So first place has n choices. Second place has n minus 1 choice. एकदा फर्स्ट ऑक्युपाय केलं पूर्ण तर त्या ठिकाणी सीट व्हायचं नाही. And so on. Last place has 1 choice. शेवटचं. So by multiplication rule, what are the number of ways? By the multiplication rule, easily you can say that n into n minus 1, n minus 2, and so on, 3, 2, and 1. So there are total n factorial ways of these arrangements of n distinct permutation in n places. आता n distinct objects taken are at a time. त्याचे वेज काय असतील पाहता. The number of permutations. The number of permutations of n distinct objects. Number of permutations of n distinct objects taken are at a time. Taken are at a time. R should be less than n. Taken are at a time is. Notationally it is denoted by NPR that we have been studied in your junior college level. It is divided by n minus r factorial. तर कसं करणार याचं प्रूफ? लॉजिकली विचार करा तुम्ही, किंवा कोण अनम्यूट करून बोलू शकता या ठिकाणी. इतर फॉर्म्युला म्हणून तुम्हाला सांगितलं असेल त्यावेळेस. याचा प्रूफचा आपल्याला गरज नाही, पण तरी आपण एक डिस्कस करूयात. बघा, आर ऑब्जेक्ट्स घ्यायचे आपल्याला. तर उदाहरण म्हणून मी काय करतो, 6चं घेतो मगाशीचं. 1 2 3 4 5 6.
आता टेकन टू ॲट अ टाइम असं मी शब्द वापरला या ठिकाणी. टेकन टू ॲट अ टाइम म्हणजे काय होईल? कॉम्बिनेशन. दोन दोनची अरेंजमेंट करायची. नाही, कॉम्बिनेशन नाही आहे तिथे, अरेंजमेंटच आहे. अरेंजमेंट म्हणजे परमिटेशनच आहे. म्हणजे पहा, टेकन टू ॲट अ टाइम म्हणजे काय? समजा ह्याला एकच समजायचं. ह्याला एकच समजायचं आणि मग 1 2 3 4 5 हे दोन काय असतील? 3च्या ठिकाणी जातील, हे दोन 4च्या ठिकाणी जातील, हे दोन 5च्या ठिकाणी जातील. म्हणजे कसं करता येईल पहा, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर ॲट अ टाइम कॅन बी अरेंज. ठीक आहे, ते इन्क्लुडिंग दॅट पहिल्याला n चॉईसेस आहे, दुसऱ्याला n मायनस आहे, आणि शेवट करत गेला तर n मायनस r मायनस 1 पर्यंत जाणार. ह्या प्रॉडक्ट आहे. आणि हा प्रॉडक्ट आपण केअरफुली ऑब्झर्व केला तर तो असतो n फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय n मायनस r फॅक्टोरियल. फक्त त्याचे पुढचे मल्टिप्लाय करायचे आणि त्याने डिवाइड करायचं, म्हणजे n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय n मायनस r फॅक्टोरियल. आता हे कसं r मायनस 1 या ठिकाणी पाहू. आता हे दोन आहेत समजा, हे किती ठिकाणी जाणार? हा बॉक्स याची एक प्लेस, दुसरी प्लेस, तिसरी प्लेस, चौथी प्लेस, पाचवी प्लेस, आणि पुन्हा ह्या 1 आणि 2 मध्ये आपसात 1 2 2 1 होणार, म्हणजे टोटल 6 चॉईसेस आहेत टोटल. ठीक आहे, आधीचे सगळ्यांचे 6 चॉईसेस लिहूयात, नंतर दोघांचे एकत्र केले तर n मायनस 1 येईल. तर इथं n इंटू n मायनस 1 एवढंच येईल, म्हणजे 6 इंटू 6 मायनस 1. 6pr चा फॉर्म्युला पहा काय तो, 6p2चा 6 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फॅक्टोरियल, म्हणजे काय आला तो 6 इंटू 5. म्हणजे या प्रत्येकाचे 6 आणि मग ह्या दोघांचे 5. हे दोन बॉक्स एक समजायचा, त्या दोघांना एकच समजायचा, आणि 1 2 3 4 5 म्हणजे 6 इंटू 5 तेवढंच येणार त्याचं. 6 इंटू 5 म्हणजे 30. तर ते आपण लिहिलं तर 6 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फॅक्टोरियल याप्रमाणे. ठीक आहे, फक्त तुम्ही फॉर्म्युला लक्षात ठेवा की तुम्हाला जर असे अरेंजमेंट लक्षात आले, अरेंजमेंट करायची n प्लेसेसमध्ये r प्लेसेसची अरेंजमेंट करायची, तर त्या ठिकाणी हा फॉर्म्युला अप्लाय करायचा. व्हेनेवर देअर इज वर्ड अरेंजमेंट इज यूज, डोळे दाखवून तुम्ही परम्युटेशन अप्लाय करायचं, आणि ज्यावेळेस कॉम्बिनेशन असेल त्यावेळेस कॉम्बिनेशन अप्लाय करायचं. ठीक आहे, आता आपण एक्झाम्पलद्वारे हे पाहूयात. 2 lottery tickets are drawn. Two lottery tickets are drawn from 20 for first and second prize. For first and second prize, find the number of sample points in the sample space. Yes. Find the number of sample points in the sample space. Yes. In the sample space. Yes. आता परम्युटेशन कर, 20 पैकी 2चं करायचं तुम्हाला, 20 पैकी 2 ची अरेंजमेंट करायची. So it is 20p2, 20 divided by 18 factorial. So there is total 380 choices. म्हणजे 20 ऑब्जेक्ट्स आहेत, तुम्हाला तिकीट काढायचे 2. पहिल्यांदा तिकीट काढताना 20 चॉईसेस आहेत एका तिकीट काढायला, आणि 1 आणि 2 काढण्यासाठी टोटल 19 चॉईसेस आहेत. सो 20 इंटू 19 दॅट इज 380. दॅट फॉर्म्युला यू कॅन अप्लाय हिअर. असं सिंपल एक्झाम्पल तुम्ही खूप काही करू शकता. आणखी एक्झाम्पल आहे पहा एक. How many ways can a local chapter how many ways can a local chapter of American Chemical Society schedule 3 speakers, schedule 3 speakers
for 3 different meetings. For 3 different meetings, if they are available on any of 5 possible dates. If they are available on any of 5 possible dates. On any of 5 possible dates. The total number of possible schedules काढायचे तुम्हाला. 5 डेट्सला 3 पर्सन अवेलेबल करायचे. देर 5 म्हणजे 5 डेट्स आहेत समजा XYZ अशा 5 डेट आहेत. तर 5 डेटला तुम्हाला काय करायचं आहे, 3 पर्सनची अरेंजमेंट करायची, अवेलेबल करायचे. सो 5P3 that is 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial, that is 5 factorial upon 2 factorial. Once you calculate it, you get answer it as 60. प्रॉब्लेम पुन्हा एकदा समजून घ्या. जे काय सोसायटी, अमेरिकन मॅथमॅटिकल सोसायटी, त्यांनी स्पीकर लेक्चर अरेंज केलेले आहेत 3 स्पीकरचे. पण त्या तीन स्पीकरला फक्त 5च डेट अवेलेबल आहेत. 5च डेट, एका आठवड्याचे समजा 5च डेट आहेत. मग त्या 5 स्पीकरला 5 डेटला 3 स्पीकरला तुम्हाला अरेंज करायचे त्या 5 डेट्समध्ये. तर किती वेळेस राहतील, तर 5P3 दॅट इज म्हणजे 5 डेटला 3 स्पीकर असा अर्थ केला आपण. 5 डेट्समध्ये 3 स्पीकर आपल्याला अरेंज करायचे. आता मला एक सांगा की या ठिकाणी नंबर ऑफ परम्युटेशन्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन द सर्कल काय असेल. सर्क्युलरमध्ये आपल्याला आता मगाशी आपण सरळ सरळ अरेंज केलं होतं. हे जर सर्कल असेल तर अरेंजमेंट ही सर्क्युलर असेल तर किती असेल अरेंजमेंट ही, समजा 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन द सर्क्युलर मोशन. हे जर सरळ सरळ असेल तर आपण पाहिलेलं 1 2 3 4 5 6 7 एका रो मध्ये अरेंज केले तर 7 फॅक्टोरियल वेज आपण पाहिलेलं आहे. 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. इथं काय येईल, कोणाला आठवत असेल सांगा. 7P2 7 नाही डिस्टिंक्ट अरेंज म्हणजे हे फक्त हे आडवं लिहिलंय त्याला फक्त सर्क्युलर मध्ये करायचं. बोला कोणतरी. नंबर ऑफ परम्युटेशन्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. n(2) नाही तुम्ही 3 खुर्च्यावर बसायला बघा. 3 खुर्च्या आहेत समजा, 3 जणच आहेत, त्याचा विचार करा. 1 2 3 आणि लिहून पहा किती येतात ते. सरळ एका वेळेत लिहिलं तर 3 फॅक्टोरियल 6 येतात. पण असं करून पहा कसं येणार ते सर्क्युलर मध्ये. सर्क्युलर अरेंजमेंट असेल त्याच ठिकाणी हा फॉर्म्युला वापरायचा. द नंबर ऑफ परम्युटेशन्स आठवतात बघा कोणाला. नंबर ऑफ परम्युटेशन्स ऑफ n डिस्टिंक्ट objects arranged in a circle is, सांगा आता सर्कल मध्ये काय होईल. समजा तुम्ही हा 1 2 3 लिहिलंय आणि दुसरा 1 2 3 असं लिहिलं तर अरेंजमेंट तीच आहे. 1 2 3 याच अरेंजमेंट केले तुम्ही. 1 2 3 याच अरेंजमेंट प्रमाणे केले तुम्ही. म्हणजे हा 3 फिक्स केला तर ह्या 1 आणि 2 मध्ये तुम्ही परम्यूट करायचं. ह्या 3 फिक्स एक कोणता एक फिक्स करा, कोणता एक फिक्स करा, राहिलेल्या मध्ये अरेंज करा. हा एक फिक्स केलेला जागा एकच असेल आणि राहिलेले काय असतील n-1 फॅक्टोरियल. n फॅक्टोरियल करायला गेला तर काही रिपिटेशन होणार त्यामध्ये. या ठिकाणी जसं मी या ठिकाणी पाहिलं आता हा 1 2 3 ते रिपिटेशनच आहे. तर एका ऑब्जेक्ट्सला फिक्स करायचं. समजा एका ऑब्जेक्टला एक चॉईस असेल, ह्या 2 फिक्स केला, 2ला एक चॉईस आहे. मग राहिलेलं परम्युटेशन तुम्ही n-1 फॅक्टोरियल इंटू 1 हा इंटू 1.
तर काय होईल? इट इज n-1 फॅक्टोरियल. कारण सर्क्युलर अरेंजमध्ये रिपिटेशन अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला एक वजा करावंच लागणार आहे. आणखी एक मल्टिप्लिकेशनचा रूल या ठिकाणी डिस्कस करूया. सर्कलचं लक्षात ठेवा त्या ज्यावेळेस एक्झाम्पल येईल त्यावेळेस आपण पाहू त्याला. The number of distinct permutations. The number of distinct permutations of n things. The number of distinct permutation of n things, of which n1 are of one kind, n2 are of second kind, n2 are of second kind, and so on, nk of a kth kind is the सरळ सरळ तो असेल n factorial divided by n1 factorial multiplied by n2 factorial and so on nk factorial. हे थोडं परम्युटेशन थोडं वेगळं आहे. Calculate example. How many different ways can 3 red, 4 yellow and 2 blue bulbs are arranged? How many different ways can 3 red, 4 yellow and 2 blue bulbs be arranged in a string of Christmas tree lights? Christmas tree lights with 9 sockets. तर त्या ट्री मध्ये ट्री काढत नाही मी ॲक्च्युली, but there are total 9 sockets. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8 and 9. त्या ट्रीवरती असे 9 सॉकेट्स आहेत. 9 सॉकेट्स मध्ये तुम्हाला 3 रेड बल्ब लावायचे आहेत. 3 रेड बल्ब्स, 4 yellow bulbs and 2 blue bulbs. त्यांचं सॉकेट कंप्लीट झालं. 3 + 4 + 2 is 9. द नंबर ऑफ वेज त्याचे हे असतील वरच्या आपण फॉर्म्युला आपण पाहिला. म्हणजे कसं करायचं पहा टोटल ह्या आता एक लक्षात घ्या आपण फॉर्म्युला डिराईव्ह करू या ठिकाणी वर थेअरमध्ये केलेलं नाही. हे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हे 9 बल्ब लावायला किती डिस्टिंक्ट वेज आहेत? 9 बल्ब्स लावायला टोटल 9 फॅक्टोरियल डिस्टिंक्ट वेज आहेत. आता 9 पैकी 3 ठिकाणं असे आहेत, 3 प्लेसेस समजा हे आहेत. या 3 प्लेसेसमध्ये आपल्याला रेड बल्ब लावायचे. तर रेड बल्ब लावायला किती वेज आहेत? 3 फॅक्टोरियल. नंतर कोणते 4 सॉकेट राहिलेले घेतले आपण त्या ठिकाणी 4 फॅक्टोरियल वेज आहेत आणि राहिलेले 2 येलो बल्ब्स आहेत, ब्ल्यू बल्ब्स आहेत त्या ठिकाणी 2 फॅक्टोरियल वेज आहेत इंटरनल यामध्ये. आणि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वेज काढायचे असतील तर 9 फॅक्टोरियल म्हणजे डिस्टिंक्ट येणार नाही, काय रिपीट होतील. तर त्यातले एवढे कट करायचे म्हणजे डिवाइड करायचं, मायनस करायचं नाही तर डिवाइड करायचं. बरोबर एक्झॅक्टली तुम्हाला काय येतील त्या 9 सॉकेट्समध्ये number of red bulbs 3, number of yellow bulbs 4 and number of blue bulbs 2. So this formula you can calculate. After calculations you have this much ways to decorate that Christmas tree with 9 sockets.
having 4 yellow, 3 red, and 2 blue bulbs. That's it. So with this example, the above result, we can also say that सपोज काही सेल आहेत त्या एन सेल्स आहेत एन सेल्समध्ये N1 सेल कशाने तरी फिल करायच्या N2 सेल दुसऱ्या कशाने फिल करायच्या अँड सो ऑन NK सेल या सगळ्या सेलची बेरीज एन येत असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा हा फॉर्म्युला काय होतो तुमचा लागू होतो नंबर ऑफ वेज. तुम्ही ते स्टेटमेंट रीड करतो. द नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टिशनिंग द सेट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स into R cells with first cell as N1 elements, second cell as N2 elements, and rth cell has nr elements. It will be n factorial upon n1 factorial, n2 factorial, and nr factorial. वरच्या सारखंच आहे आणि त्या सगळ्या सेलची बेरीज म्हणजे काय n1 n2 nr ची बेरीज ही काय असेल टोटल ऑब्जेक्ट्स n असेल. जो आपण वरती आपण पाहिलेला आहे. ठीक आहे. आणखी काही एक्झाम्पल एक्सरसाइज मधले पुढच्या लेक्चरला पाहूयात आपण आणि ॲक्च्युअल प्रॉबिलिटीला आपण पुढच्या आठवड्यात चालू करूयात. हा पण तुमचा सिलेबसचाच भाग आहे. जस्ट go details with the multiplication rule, counting the sample points here. So before end the meeting, let me download the attendance.